Mugallim okuwçularını çakırıp, her bir okuwçunun koluna şar beredi. Okuwçulary şardy üylögüle deyit. Okuwçular şardy üylöp, üylөнгөн şarga attarın жазат. Üylönöt, attarın жазат, baylayt, bardın toplayt. Toptolgon şarlardın bardığın arlaştırıp salat. Attar жазылган, arlaştırıp salgan. Arlaştırıp salgan janagı şardy bolsa, arlaştırıp salat jana mugallim şunday tapşırma berdi. Hormatly okuwçular, arlaşıp ketdi şarlar. Ar biriňerge tapşırma, 5 minut wagt berem, oşol özüňördün atıňar жазылган şardy tap kıla deyt. Bardygy birin üstüne üstü tebelep, biri-birine toskoldu kılıp oturup, ar kim özünün şarını tapa albay kalat. 5 minut bütdü. Tapmadı keçeke wagt bütüp kaldı da dagı 5 minut koşup berem, koya turgula. Emi ar biriň turgan jeriňerde turgula. Ekinci tapşırma. Emi suranam, kийинки tapşırma şunday. Ar kimiň but astynda turgan, janıňarda turgan şarlardy alasıňar, kindin aty жазылган bolsa oşo kişige bergile dedi. O senti 5 minut wagt beret, birok 2 minutda okuwçulardyn bardygy öz-özünün şarlaryny koluna alıp biz bütdük deydi. Mugallim şunday sabak berdi. Hormatly okuwçular, oň kulak, sol kulak meni unutpagıla. Bol şar silerdin bakytyňar, eta vaše şahstie. Kaçan gana biröge bakyt berişti üýrenmeýinçe özüňördün bakytyňar kelbeyt koluňarga dedi. Kaytalap aytam. Demek, ayalыңды baktılуу kıla alsaň, bul ayal menen özüň baktılуу jaşaýsın. Bul öte manylуу. Unutpaňyzlar. Şunday erkekler bar, mına ol ayalı menen uruşup ketse, tarınıp ketsele bar dep taşlap başka ayalga üýlenem deşedi. Ey, senin akılın bar mı erkek? Sen ali bir ayaldı baktılуу kılıç kolundan kelbey atıp kantip ekinçini baktılуу kılam da otasın sen. Mınany baktılуу kılgılaça, hareket kıl. Mına kanday ınjyk başka olsa, çıda, sabır kıl, mınany özgört. Mına şunu özgört alsaň ana sendegi imanга bağ berse bolat. Sendegi akılga bağ berse bolat. Sendegi sabırga, sendegi emgek mehnetke bağ berse bolat. Jana muну bir gana pendes emes, perişteler bağlayt, Allah Taala bağlayt. Unutpaňyzlar. Demek erkekler, sabırlı, kadırlı olunuzlar, akıllı ayallar, manda bir erkekler ayalından ekesi akıllırak, ekesi sabırlırak, ilimlirak bolsun. Bolbasa bolbayt. Atanın üy bülösünü uwakıt ajıratuusu, atkaruusu şart bolgon eň birinci wazipa. Geçiresizler, sebet kaldım, men ulantayın. Demek, uwakıt ajıratuu birinci wazipa. Hormatly ata-eneler. Tigi fanarik jandap koýsam endi, o tekçede koridorda. Meyli bolali. Men ulantayın. Hormatly ata-eneler. Özgöçe mani bere turgan nerse dagı bir nerse. Atanın üy bülösüne uwakt ajıratuusu. Ar bir ata baldarına bölgön uwakытты köböýtüp, ayalına bala çakasına bergen uwakытты köböýtüp, ayalına bala çakasına bölgön uwakытты köböýtüşünde akçany azaytsın. Uwakытты köböýtküle. Bul öte manylуу. Ar bir ata eň sonun üyüm, eň sonun maşinam bolsun dep emes, eň sonun perzentim bolsun dep jaşasın. Bul öte manylуу. Bayagıda bir ata aylap jıldap akça çogultup, akırı bir kıyalındağı maşinaga jetedi. Maşina satıp aladi. Maşinanın üyün janına gelip toktotup bir wagtda sırtqa çyksa, baldары tigi maşinaga taş menen balası жазып atıptır, çiğip. Жазып atkanyň görgön ata açusu gelip balany alıp kolun jançyp oşo taş menen ura koyat. Kolu orup dargana doktorga aparat. Doktor jançılıp kalgan tırmakты kesip salga tura gelet, alıp salat eken. Jana barmağımın uçun. Mana oşondoy kılgandan keyin, o eş yaptır. Fanarın gerek yok. Oşondoy kılgandan keyin bala kende enege şunu sura berdi ataga. Ata menin barmağım ösöbü dep sura derdi. Tırmağım ösöbü degendey baykuş. Ata açusuna çıdabay ыйлап üýge gelip maşinasyny üýge toktotup, anam bayağı balanın çiğgen jerine karasa maşinaga uşintiп жазган eken. Ata men sizni jakşı görem dep жазган eken. Gördüňüzbü? Hormatly atalar, buyum tabylat, biroq bala tabylbayt. Merim tabylbayt. Any jogotup albaňyz. Andyktan atalar, ar күnü ilim alaly, kitap okuyly, üy bile turaly, darttanaly, ayal bala çakany baguu, tarbiyaloo, alarda akıl es ilim bilim berүүnün üstünde darttanaly sabak öteler. Bol öte manylуу.
Өзүңүзгө суроо бериңизчи. Үйлөнгөндөн кийин үй бүлө тууралуу канча китеп окудуңуз? Үйлөнгөндөн кийин үй бүлө тууралуу канча барактадыңыз? Үй бүлө тууралуу канча илим алып издендиңиз? Ата тууралуу, атанын жоопкерчилиги тууралуу, бала тарбиясындагы атанын орду, аял менен эркектин бири-бириндеги болгон мамиле акысы, ушул тууралуу канчалык издендиңиз, аталар? Бул өтө маанилүү. Баласына боор ачыбаган атага бала да эртең кайрымдуу болбойт. Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдай, пайгамбарыбыз алейхиссаламдай ошондой бир мамиле кылалы иншалла. Урматтуу аталар, өзгөчө суранам. Аял менен мамиле кылуу. Эми аталарга Кур'ан-ы Керимдеги Аллах Тааланын дагы бир сөзүн айтуу менен жыйынттайм. Урматтуу аталар, аялыңар силердин эгин талааңар, жана эркектер силер багбансыңар деди. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ушундай аят келтирди. Мындан улам эркектер. Бакара сүрөсүндө келген бул аяттын маанисинде аябай терең сабак жатат. Эркектер, аялыңар эгин талааңар, силер да багбансыңар деди. Эми, урматтуу эркектер, корооңузга эгин эккиңиз келди. Көчөт эккиңиз келди. Баг эккиңиз келди. Көчөт эгиштен мурун, урук себиштен мурун эң биринчи аткара турган ишиңиз, эркектер, алгач жерди даярдаш керек, туурабы эркектер? Жерди даярдайсыз. Жерди чабасыз, оодарасыз, жөөгүн тартасыз, сууга ыңгайлуу кыласыз, бүт баарын даярдагандан кийин анан урук себесиз. Бул аяттан ала турган сабак, эркектер, улуу сөздө уят жок. Биз эркектер төшөк маданиятын да билбейт экенбиз. Аял менен эркектердин ортосундагы ажырашуунун дагы бир бөлүгү биз аялдарыбыздын да мана ушул шахватын кандырып бере албай атабыз. Аталар, демек, мана ушул маанидагы ажырашуунун кайсы бир бөлүгү ушул. Муну да улуу сөздө уят жок. Аталардын бардыгы бар үчүн айтып атам. Капа болбоңуздар энелер, бирок аталарга айтууга мажбурмун. Мына бул төшөк маданияты мунун сабагын да алыш керек. Окуш керек, илимди издениш керек. Биз жөндөн жөн эле барып, какырап жаткан жерге урукту сеппейсиңби? Жерди даярдаганда эле аялың менен дагы төшөктө бирге болууну кааласаң, алгач аялыңды даярда. Бүгүн кечинде аял менен бирге болгуң келсе, анда бүгүн эртеменден баштап аялыңа жакшы мамиле кыл, жакшы подход кыл, белек бер, сүйүндүр, гүлдүр, ыр айт, махабат айт, анекдот айт, ушундай тартипте көңүлүн ал. Эгин талааны даярда, анан урук сеп, ана ошол уруктан психологиялык жактан эң сонун ден соолугу бекем болгон, майып болбогон бала төрөлөт. Демек күнөө кимде? Кайра эле бизде. Эркектер, ажырашуунун кайсы бир деңгээлдеги себептеринин бири бүгүнкү күндө төшөк маданиятын билбеген эркектердин айынан болуп атат. Муну үйрөнүш керек экен, урматтуу аталар. Менден өтсө кечирим сурайм, оор да болсо, орой да болсо эркектерге айтканга мажбур болдум, капа болбоңуздар. Эркектер эси жок болгондун айынан аялдар алдан тайып жатат деген макаламды чыгарсам, кээ бир эркектер мага чыкты. Керек болсо эркектерди күнөөлөп атасың, Идирис, эркектерден кечирим сурап кой. Сенне керек болсо эркектер болгон үчүн ушундай Өзбекстанда жашап сен эркектерди жото билбейт окшойсуң деп мага бир-эки сайылгандар да болду. Аларга көңүл бурбайм, анткени деңгээл ушундай экен, эмне кылайын? Ит үрсө, итке теңелип мен да итке аф дебейм да, айлаганча эмне кылайын? Бирок ошондой болгон тагдырда да ар бириңиздерден суранам. Жок дегенде мына сабакты алган кишилерден суранам. Келиңиздер, алган билгенди тарбиялайлы, көрсөтөлү. Бой жетип калган балдарыңарды өрнөктүү болгон акелерге жетелеп барып үйрөтүңүздөр. Үй бүлө тууралуу кадырына баркына жете тургандай бир талим тарбия сабакты алсын. Жана үйлөнүп койдум, болду, эми жашоо өзүнөн өзү кете берет деген нерседен, пикирден алыс туруңуздар. Урматтуу эркектер, үй бүлөнүн жоопкерчилиги эркекте, аялда эмес. Унутпаңыздар. Бактылуу үй бүлө курууну кааласак, анда аталар аялдан экесе эстүүрөөк, экесе кадырлуураак, бактылуураак, сабырдуураак бололу. Мана ошондой иншалла үй бүлө бактылуу. Бир аялды эптебей жатып, бир аялды бактылуу кыла албай жатып, бир аял менен бала чагаңды бактылуу кыла албай жатып, экинчиге кете турган эси жок болбоңуздар. Суранам. Бул маселе өтө маанилүү. Балдарыңарды, аялыңарды бактылуу кылыңыздар иншалла. Аялыңар келген жерге бир гана сизди таанып анан келди. Демек сиздин туугандарыңыздын ичинде
ушул аялга бир гана сиз жардамчы болосуз. Аялыңызга жардамчы болуңуз, аны тарбиялап, акыл пикир берип отуруңуз. Эркектер аялына адеп, ахлак, талим, тарбия берип турсун. Бири-бириңер менен чогуу намаз окуңуздар, чогуу илим алыңыздар. Бүгүнкү күндөгү үй бүлөдөгү уруш жаңжалдын эң биринчи себеби Аллахтын буйругунан алыстап кеттик. Ошон үчүн. Үй бүлө куруп жашаганыбызга 8 жыл болуп жатат. Күйөөм өзгөрдү, жумушун которгондон бери аты жаман нерсени ичип баштады дейт. Мындай учурда урматтуу апалар, албетте, аялдарга дагы бир нерсени айткым келет. Күйөөңөрдүн мээримин, баягы таш боорлугун суу менен өчүргүлө. Ачуу шайтандын ичи, шайтандын иши, шайтан оттон жаралган, отту бир гана суу өчүрөт. Кээде күйөөбүз таш боорлук кылат го бизге, деп ушуна. Ошол таш боорлукту суу менен өчүргүлө. Ал кандай суу айтайынбы? Көзүңөрдүн жашы менен өчүрө билгиле. Эриң сага ачуусу келсе, эриңден кечирим сурап, капыл болуңузчу деп, кайра анын бооруна башыңды катып, ыйлап, анын боорун ачта билгиле да. Ана ошондой бир тактиканы да колдонуңуздар. Ал эми ичип кеткен деңгээлде чындап айтайын, апалар, аябай көп аялдар күйөөсүнөн арыздангандай эле, эркектер да аябай көп, арман ичине жүтүп жашаган эркектер аябай көп. Алган аялы ата-энесине жакпай, ата-энеси аялына жакпай, эки оттун ортосунда өзөгүн өрттөп, өмүр бою арман ичине жүтүп, алам кылып жашаган эркектер абдан көп. Ошондон аялдар эркекти эле күнөөлөгөндү токтотуп, өзүбүз жактан да изденүүнү унутпайлы. Бул бир. Экинчиден, күйөөңүздүн ичип кеткени тууралуу келе турган болсок, мүмкүн болушунча күйөөңүздүн чөйрөсүн, жакшы адамдарга кошулуусун суранып өзүн айтуу менен, дуа кылуу менен жана а кишинин үйгө келгенде көзүн сүйүнтө турган, өзүн сүйүнтө турган жагдайларды көп кылыңыздар. Мына ошондо жакшы болот иншалла. Дуа көптөйдөн жана өзгөчө дагы да кайтаруунун дагы бир себеби, күйөөңүздүн баягы күйөөңүз сыйлаган адамдар бар го, ошол адамдар аркылуу айтып жакындасаңыз иншалла. Мен мисалы үчүн мага кээде мен эси жоктук кылып, тентектик кылып, албетте менин да үй бүлөмдө кээде мана ушундай напсиге, шайтанга алданып, аялым экөөбүз кээде айтыша кетебиз, моундай бир учурлар болуп турат. Мындай учурларда эмне, мисалы үчүн бул акылга мындай бир тентектик боло турган учур болуп калса, мындай учурда мен акырын өкүлөнөм, чалам да, рахат. Сиз сабакты уюштуруп аткан киши өкүлөнө, ана кызыңызды кичине курсук кылып коюңчу деп коем, болду. Мен тайсалдасам, алда өкүл атам ачалат да, өкүл ата, ана акыныңызды кичине акылга келтирип коюңчу деп өчүрүп коет, болду. Мен өкүл атам, тагыраак эмне, өкүл атамды эч качан бир сөзүн эки кыла албайм, жерге таштабайм, макулду унчукпай угуп келем, жана үйгө келип, "Не өкүл атам айттың?" дебейм да. Анткени өкүл атам мага, үйгө барып аялыңа "Неге өкүл атам айттың" дей турган болсоң, экинчи алдыман чыкпа деп коет, бүттү. Түшүнүп атабы? Мына ушундай күйөөңүз сыйлаган кишилер аркылуу күйөөңүздү тартип тарбияга чакырганга аракет кылыңыз. Иншалла жакшы болот баардыгы. Биз да дуа кылалы буюрса. Иншалла. Ассаламу алейкум. Бала тарбиялоо боюнча көп сабактар чыгарып турсаңыздарчы дейт. Ооба, бала тарбиясы боюнча буга чейин аябай көп сабак өтүлдү. Керек Instagram баракчаларда, ошол эле учурда Марс Ибраев YouTube каналында буга чейинки психолог эжелерден, психолог байкелерден өткөн замандагы балдардын өткөн замандагы курактагы проблемалары, ошого чейинки проблемалар, көптөгөн бала тарбиясы боюнча сабактар өтүлгөн. Ошол Марс Ибраев деген YouTube каналдан уксаңыздар болот. Анан бул жерде Идрис агайыбыздын дагы өзүнүн каналында, баракчаларында толтура мен билишимче көптөгөн темалар ушу бала тарбиясына тиешелүү, иншалла. Иншалла. Андан кийин ассаламу алейкум, эфирди сактап коюңуздарчы деп Instagram баракчада сакталат. Ассаламу алейкум, менин жолдошум мамилеси жакшы, намазын калтырбайт, бирок бош болсо эле кинодон башы көтөрүлбөйт. Китап окусак, пайдалуу нерселер менен алек болсок десең, өзүң оку, өзүң алек болмага кино керек деп 5 саат болсо дагы кинодо болот. Кандай сунуш айтат элеңиз дейт. Мындай учурларда чындап айтайын, көп эркектер аялына кулак салгысы келе бербейт. Аялына кулак салып, аялдын алдында тили кысык болуп, жеринде бир баш ийип калышты өзүчө нафсыбызга оор алабыз да, жаңжапчы деп аялдын берген акылын уккубуз келбейт. Ошондон мындай эркектердин мүмкүн болушунча чөйрөсү аркылуу, жакшы адамдар аркылуу, момундай сыяктуу сабактар аркылуу тарбиялаган жакшыраак болот.
өрнөктүү достор аркылуу тарбиялаган жакшыраак болот. Мындай учурларда ар бир үй бүлөдөн суранам, үй бүлөлүк кошуналар менен катташуу, үй бүлөлүк жакшы инсандар менен катташууну бекемдели. Бүгүн көп үй бүлөдөн уруш жаңжал бүтпөйт, анткени көп үй бүлөнүн үйүнө эч ким келбейт, ошон үчүн катташпайбыз. Тууган урук деле бара турган болсок, алдын ала айтып, анан келейм, кебейм, а күнү үйдө жок элек деп, шо менен келтирбей, ушинтип отуруп бири-бирибизге келбейбиз, мамиле кылбайбыз. Эгерде өрнөктүү үй бүлөлөргө көп катташа турган болсок, анда ар биринен сиз айткан акылды дагы да күчтүүрөөгүн ошол өрнөктүү үй бүлөлөр айтат, ошол жерден өзгөрөт иншалла. Мисалы үчүн, бир жолу мен студентмин, а кезде Нурали устазыбыз бар, Алайдан болот, Ош шаарында азыр ноокатта эмгектенип атат. Адеп Башатов фондунда 30 пара Куранды билген хафиз каары устазыбыз. А кезде студентмин, Нурали устаздын үйүнө бардык. Студент кезибиз, үйүндө устаздын үйүндө компьютери бар. Настольный компьютер. Биз студент кезибизде эңсеп, каалап, компьютерге жетсем экен деген бул чоң бир максат болчу да. Ана ошондой устаздын үйүнө келсек, компьютер бар экен. Ал эми 3 жашар, 4 жашар баласы баягы устаздын компьютерин экранын жыгытып, процессордун үстүрүнө минип алып, ат кылып ойноп аттыр. Ошондо баягы устаз мен көрдүмдө, "Вай, оозума салган, компьютерди өлтүрдү, ана кымбат буюмду" деп карап отурсам, чуркап келди. Фарух балам, мына компьютер бекер отурупсуң да, бул сынат да балам, кел оңдоп коелу деп, оңдоп, апасы, биз келдик дедиле. Баягы жерде крышам кетип калды, ачык айтайын. Мен устаздын оозунда болгондочу, баланы бүрүп жапшырайтып, ай деп катынга бакырып, караң, баягы окуянын өзү мага унутулгус сабак болду да. Мына ошондой үй бүлөлөр менен катташсаңыз, ар бир үй бүлөнүн кылган аракети 70 китептен жакшыраак сабак берет. Кылган аракети. Ана ошондой үй бүлөлөр менен катташыңыздар, буюрса жакшы болот. Иншалла. Күйөө аялын алаканына салып баалап жүрүү үчүн аял кандай сыпаттарга ээ болушу керек дейт. Муну бир кийинки сабакта өтпөйлүбү, ошону аялдарга тиешелүү сабак. Кечирип коюңуз. Именно аялдарга тиешелүү болду. Кийинки бир сабакта аялдарга. Үй бүлө курганыбызга 8 жыл болду. 3 балабыз бар. Күйөөм балдардын көзүнчө кол көтөрүп баштады. Кош бойлуулугума да караган жок. Жүрөгүмдө так калды. Ал адамды ата-энемен бийик коюп сыйкап, угуп, кадырлап келгем. Эми кол көтөрүп жүрөгүмдү оорутtu. Кулагым сырылдап, шишиги дагы делек. Эми ал адамды кантип жакшы көрөм, кантип ал адамды сыйлайм. Ал адам менен кийинки жашоомду элестетсем көзүмө жаш тегеренет. Бул ушинтип турса биздин кандай жашоо, бизде кандай жашоо турат дейт. Урматтуу ата-эне, иншалла дуа кылалы, Алла таалам күйөөңүзгө сизге болгон махабат мейримин күчөтсүн. Мындай нерсе бар. Күйөөм мени уруп койду, кол көтөрдү, мени ага болгон сүйүүм калбады. Булар баары убактынчалык. Убактынчалык гана нафсинен шайтандын сөзү. Алданбаңыз буга. Убакыт өтөт, убакыт чоң бир дары сабак берет. Кичине сабыр кыласыз жана эртең эле күйөөңүздүн койнунда бири-бириңерди эркелеп, бири-бириңер менен жетелешип жүргөн күн бат эле келет жана могу күндү унутуп кетесиз иншалла. Урматтуу, эч качан чечим чыгарууга, өкүм чыгарууга шашпаңыз. Эч качан. Жана эскини эстей бербеңиздер, аталар, апалар, эскини эстей бер. Эски катаны эстей бербеңиздер. Эски катаны канчалык эстесеңер, бул шайтандын колуна ошончолук оңой үйдүн бакыттын ачкычын берген менен барабар. Бул деген сиз ошондо сен момунтпегениңде дей берсеңерчи, шайтандын колуна ачкычты берсеңер, шайтан ачып кирип, үйүңөрдүн баарын чачып, бычытын чыгарып ажыраштырып анан тынат. Ансы деле шайтандын каалоосу ушул. Үй бүлөнү ажыраштыруу шайтандын эң биринчи каалаган максаты ушул. Ошондон урматтуу жеңелер, энелер, күйөөм мени ушинтти жана монтти, көңүлүм бир да калбаган. Булар убактынчалык алдамчы сөздөр. Буга ишенбеңиз. Иншалла сабыр менен, дуа менен күчөтө бериңиз. Жанагы эле айткандай, өрнөктүү үй бүлө, устаз, сабактар, жакшы инсандар, тууган уруктардын аксакалдары, бүгүнкү күндө дагы бир нерсе, 2 жаштын көп уруш жаңжалынын болгонунун дагы бир эң бир негизги себеби 2 жаштын үстүндөгү ата-энелер, кудагыйлардын мамилеси да начар. Ошон үчүн ачык айтайын. Кудагыйлар бири-бириңер менен тойдо көрүшкөнсүңөр, кудагыйлар шу менен бири-бириңерде өлүм житим болсо жаназага келип кой барбасам уят куда деп. Ошодо көрүшкөнсүңөр, бешик тойдо көрүшкөнсүңөр, болду, башка кезде көрүшпөйсүңөр кудага. Ачык айтайын, кудагый бири-бириңер менен көрүшүп, кудагый экөөң, төртөөң ортодо бир WhatsApp группа ачып, ортого
Келиниң менен балаңды коштуңбу? Өлүп кетсе кошкон жоксуң. Мындай менин эң көзүм күйүп шилекейим акканы Кыргызстанда келиндерин мактаган кайненелерди көрсөм шилекейим агат. Ылайым Кыргызстанда ана ошондой энелер көп болсун. Урматтуу энелер, келин Аллахтын аманаты. Кайненелер, суранам. Кайненелер үчүн дагы бир сабак өтөлү иншалла. Бул албетте мындай сабак өтсөң кайнелердин кээ бир айтышы мүмкүн. Өзүң жашабай жатып бизге сабак өтөсүң, тирейиң өтүп калайын деп урушуу да мүмкүн. Бирок ошентсе, урматтуу энелер, суранам. Келин эч качан сенин үйүңө барайын ушу кайненемдин сазайын берем деп билегин түрүнүп келген эмес. Келин кайнененин камырынан. Урматтуу энелер, кеп бизде. Келген келинди кызыңдай кабыл албай атасың. Кеп бизде. Өткөндө эненин бирөөсү да келинин бирөөсүн жетим деп карап атат. Эне, жеңиңе туккан ушу жетим келгенден бери үйдө тынчтык жок. Эне, келинден сурасам чындап эле ата энеси жок экен. Анан айттым баягы энеге, эне сиздин ата энеңиз барбы десем, жок деп. Анда сиз деле жетим экенсиз дедим. Не анташың? Жок, чында жетим экенсиз дедим. Бир нерсени айтайын, кайненелер. Мына келин үйгө келгенден бери бакыт тынчтык болбой атабы? Себебин айтайынбы? Себеби ошо жетимди жетим деп кордогонуң үчүн үйүңө бакыт келбей атат, ошон үчүн. Урматтуу энелер, мен бу үйдө кайнене болом уктуңбу дегендин өзү ошол энеде текебердик бар. Тек жүрөгүндө текебер болгон адамдар жаннатка кире албайт. Мээримдүү болуңуздар энелер. Бул өтө маанилүү. Суранам. Иншалла. Кайнене келин темасын дагы буга чейин дагы өткөнбүз. Иншалла мындан ары да сунуштар болсо эме кылабыз. Кайнене келин темасы YouTube каналдан Аманбаева Рахат кайнене келин мамилеси деген темада издесеңиздер, буга чейин өтүлгөн чыгат. Келин кандай милдети бар, кайнененин кандай милдеттери бар, баары жазылган. Бирок кээ бир адамдар акыйкатты уккусу келбегендер дагы чыгат. Албетте байкебиз айткандай сындагандар дагы болот, бирок биз негизги максатыбыз акыйкатты гана жеткирүү иншалла. Ассаламу алейкум, агай, үй бүлө жөнүндө китептер, кандай китептерди сунуштайбыз, аталыштарын айтпай аласызбы дейбиз. Китеп магазиндер абдан көп бүгүнкү күндөрү. Китеп дүкөндөрүнө барыңыз. Жана биринчи эле үй бүлө тууралуу ошол жерде Чырпыктан Чынарга деген китеп бар. Үй бүлө, бактылуу үй бүлө, исламдагы бактылуу үй бүлө тууралуу китептер бар. Бала тарбиясындагы ата эненин ролу, ошол эле учурда аялдын аткара турган милдет вазыйпалары, эркектин вазыйпа милдеттери, акысы деген сыяктуу китептер китеп магазиндерде турат. Аны сөз салып окуңуз. Жана бактылуу үй бүлө деген дагы бир китеп бар. Аны да сөз алыңыздар. Бүгүнкү күндө базарга карантинде отуруп көнүп калып, базар ачылды деп чуп базарга чуркап жөн эле айланып жүргөн абдан көп кишилер бар. Ошо базардан келатканда китеп магазинге да бир кирип, бир ушул китептерди алып үй бүлө менен окуп да отуруңуздарчы суранам. Үй бүлө тууралуу китеп алыңыздар. Сөзсүз түрдө. Китептер толтура барыңыз, ушул суроону мага салгандай, ошол китеп саткан кишиге да ушул суроону салыңыз. А кишилер сизге мына деп тизмектеп, керек болсо китеп полкаларында үй бүлө деп жазып койгон өдөгөлө. Алыстан эле үй бүлө тууралуу китептер, балдар тууралуу китептер, фантастика, чыгарма, чет өлкөнүн китептери деген сыяктуу атайын өзүнүн блог жанагындай бир жана текчелери бар. Ошого эле тандап ала бересиз иншалла. Иншалла, эгерде Бишкекте болгон болсоңуз, Шейиттер мечити бар, жогоруда, магистраль жакта. Ошол жерде Шейиттер мечитинин жанында Бухаус китеп дүкөнү, ошол жерде аябай жакшы китептер камтылган. Анан бул жакта ылдыйда Киевский көчөсүндө, Киевский Дзержинканын кесилишинде дагы Билазык басма дүкөнү бар. Ал жерде дагы ушул сиз каалаган китептерди тапсаңыз болот. Ошто дагы Алай гостиницасынын каршысында бар, Ошто дагы азыр Борбордук жана Бухари мечити бар. Ошол жанагы Алай мечити болуп калды. Ошо Алай мечитинин жанында түрктөрдүн Жибек жолу кафеси бар. Ошо Жибек жолунун кафесинин жанында эле бир китепкана ачылган. Ошо мечиттин айланасында да бар, Араванскийде да бар. Негизинде китеп магазиндер азыр көчөдө Кудайга шүгүр көп эле. Бирок бир агайыбыз айтты эле сабакта, мурда китептер аябай аз болчу, бирок адамдарда ыйман көп болчу депчи. Азыр китептер аябай көп, бирок адамдардан ыйман азайды деп. Алхамдулилла, китептер аябай издесеңиз эле табасыз, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, Идрис агай, Аллах разы болсун, сиздерге ийгилик дейт, иншалла. Ассаламу алейкум, агайдын сабагы да кайсы күндөрү болот. Иншалла, мындан ары байма-бай берип турганга аракет кылабыз. Бизден Instagram баракчаларды, интернет баракчаларды эле байкап турсаңыздар, рекламалар чыгып турат, иншалла. Кечээ агай, мен сизге личкаңызга кантип суроо берсем болот, сиздин кеңешиңизге муктажмын. Аябай Instagramдан личкаңызга жазсам болобу дейт. Личкаңызга жазса болобу, болбойбу?
иншалла Instagram баракчамда, Facebook, интернет баракчаларыма жооп бериңиз, кат жазыңыздар, бирок катка жөн эле ассалам алейкум деп коюп эле ва алейкум ассаламды күтүп отура бербеңиздер. Анткени көбү салам берет. Анан ва алейкум салам алик алам, анан жазсам ва алейкум ассалам десем, кандай анан дейт да. Жакшы десең таанышпайлы. Ушинтип отура берем, менин убактым жок, ачык айтайын. Ошо менен ошентип кат жазгандан көрө биякта 4 китеп окуйм жакшы. Ошондон салам берип эле заматта саламыңызга алик алам, заматта эмне максат менен кайрылып атасыз, ошо суроону бериңиз, жана суроого жооп бергенге аракет кылам, же билбесем устаздардан сурап жооп тапканга аракет кылам. Мына ошондой тартипте. Анан заматта эле салам берсе, алик албады, сен да бир жана анда бир өзүнчө звезда экенсиң, башка деп толтура өзүнүн пикири менен жазгандар бар. Мына ошондойлор болбоңуздар. Урматтуу энелер, мүмкүн болсо звукту чыгарбай турсаңыздар. Дагы суроолорубуз бар. Ассаламу алейкум. Турмуш курганыбызга 4 жыл кетип атат. 2 балабыз бар. Күйөөм башка келин менен жүрүп кетти. Мага эч көңүл бурбай калды. Эмне кылсам болот? Күйөөм жакшы көрөм дейт. Мен ушул суроого гана жооп берейин, анан мындан кийинки ушул аялдарга тиешелүү суроону аялдардын сабагына өткөрсөк дагы да жакшы болот. Бирок бул суроо да абдан маанилүү. Бул жерде аялдардын азыркыдай эле аталардын кемчилигин санагандай, бул жерде да аялдардын кемчилигинен да улам пайда болот. Бир эле эркек тараптан эмес, карсы эки колдон чыгат. Бир тараптуу чыкпайт эч качан. Албетте эки тараптуу болот. Бул нерседе өзгөчө бир күйөөм башка аялга көңүл бурбасын, күйөөм башка жака кетпесин десек, акылдуу аял бөдөнөнү бөлө калат, акылдуу аял таранчыны тага калат деген кеп бар. Акылдуу аял күйөөңдүн мурдуна, көзүнө, кулагына этият бол. Күйөөңдөн жаман сөз укпайын десең, мурдуна, көзүнө, кулагына этият бол. Мурдуна жагымсыз житти үйдө пайда кылба. Жагымсыз житти денеңде пайда кылба. Көзүнө жагымсыз болгон айлана чөйрөнү үйүңдө пайда кылба. Кулагына жакпаган сөздөрдү үйүңдө пайда кылба. Сөзүңдү пайда кылба. Бул өтө маанилүү. Бул эми жаңы келиндерге айта турган сөз. Ал эми кийинкиси. Биз эркектердин көбүнчө эшиктеги аталарга дагы айта кетейин, урматтуу аталар. Аялыңарды сүйүп, аялыңарга күйүп, аялыңар менен мээримдүү жашашты кааласаңар, анда аялыңдан бөлөк чоочун аялдарга карабагыла. Эркек киши канчалык чоочун аялдарды тиктеген сайын өзүнүн аялына болгон сүйүүсү калбай калат. Унутпагыла. Биз эркектер чоочун аялдарды көп тиктейбиз. Интернеттен чоочун аялдарды көп тиктейбиз. Телевизордон көп тиктейбиз. YouTube, интернет, клиптерден көп тиктейбиз. Керек болсо бою бесправил болот, бою бесправилде биринчи раунд бүттү деп жана таблону көтөргөн жарым жылаңач аялдарды көп тиктейбиз. Ошентип отуруп өзүбүздүн аялыбыздагы махабатыбызды жогото алабыз. Анткени кылыктанган официант, кылыктанган бийчилер, жакшы сүйлөгөн ишканаңдагы жакшы сүйлөгөн кыздар бар, секретарша башкалар, байке деп жакшы сүйлөп койсо, ошодогу жакшы мамилени үйүңдө аялыңдан көрбөйсүң. Мисалы үчүн кылыктанган, өзүнчө болгон кымча белдүүлөрдү көрөсүң да, үйгө келсең аялың байкуш болсо, момунда бир бели ооруп, тияк ооруп, мамынтып отурса, таңгыла деп тиги болгон сүйүүң калбай калат. Ошондуктан эркектер чоочун аялдарды тиктебей келе. Ал эми аялдарга айта турган болсок, эрим чоочун аялдарга тиктебесин десең, ошол чоочун аялдан да чөтки жасан. Ошол чоочун аялдан да чөтки кылыкты сен үйдө көрсөт. Атасы деп, келдиңизби деп, эң сонун мамилени кыл, сенден бөлөк адам ошол мамилени кылбасын. Ана ошондо ана эркек башка жака кетсе, анда бетине бир тескени атылыр мейли. Кетпейт ал эркек. Кайненеси мактаган келинде сүйбөгөн эркекти көзү көр экен деп айтам ачык эле. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракат. Эркек баланы кантип тарбиялайбыз? Энени сыйлоону кантип үйрөтсө болот дейт. Эркек баланы бул эми кандай десем, күйөөсүн эмес, балким өзүнүн баласы тууралуу суроо берип атат. Бул эми бала тарбиясы тууралуу суроо экен. Кайтар дүйнө маселеси бар. Ошол балаңыз экен, бул балдарды мүмкүн болсо карантиндер бүтсүн, жакшы күндөр келсин иншалла. Бала именно балдар үчүн өтүлгөн семинарларыбызга бир жөнөтсөңүз, жана жакшы чөйрө, мектептеги чөйрөсүн оңдоңуз, телефондун ичиндеги чөйрөсүн оңдоңуз, жакшы жака акырындап өзгөртүңүз жана сабырдуу болуңуз. Иншалла именно ушунун үстүндө тарбияга машыгыңыз. Анан өзүңүздү балаңызды өзгөлөрдүн балдары менен салыштыра бермеңиз. Ана мынанын баласын кааласаң, мынанын баласын, сен эле ушундайсың, латта, атала,
дей бербеңиз. Канчалык латта атала десеңиз, балаңыз ошо мен латтамын деп ошо латта атала болуп ошого жараша аракет кылат. Ошондуктан өзүңүздү балаңызды бирөө менен салыштыра бербеңиздер. Өзүңдүн балаң айланып да өргүлүп да сенин балаң. Эми ушуну оңдогонго аракет кылып, дарттанып китеп окуу, илим окуу, жана ушуну чөйрөсүн оңдоо, жакшы адамдарга жолуктуруу, жетелеп жакшы адамдар, коңшуңуз, баягы чогуу ойногон коңшунун өрнөктүү балдар, акелери бар го, ошолорго айтып, менин балама могу жөнүндө сүйлөп койчу деп деген айтсаңыз, мисалы үчүн бизге ушундайлар көп келет. Идирис, менин балам менен ушу бир жолугуп сүйлөшкөндө мына темада сүйлөп берсеңиз дейт, мен аны сүйлөп берем, анан тиги барат, ата-энесин сыйлап, ушундай бир өзгөрүүлөр болот. Иншалла, ушундай сыяктуу акелер, айланаңызда жүргөн өрнөктүү акелерге баланы байлап бериңиз. Айрыкча ата-энелер, дагы бир нерсени айтам, биз балдар өтө баласакпыз да, урматтуу жеңелер. Суранам, балаңды, күйөөңдүн, аке-укелеринин короосундагы иштерине жөнөткүлө. Телефон чукуруп отуруп, бар ана абаңа жардам бер, ана жеңеңе жардам бер, ана эжеңдин жери бар экен чаап бер, ана эжеңдин огороту бар экен терип бер, ана эжеңдин тиги теректери бар экен бутап бер, кесип бер деп балаңарды ишке, мээнетке түрткүлө. Жок, тим эле баласакпыз да, акеңдин, күйөөңдүн, жолдошуңдун акеси балаңды ишке чакырса, кызганып, не өзүнүн балдары биздин үйгө ишке келип койбойт. Биздин балабыз да иштейт, кызганба. Жөнөт, иштеп үйрөнсүн. Балаң мээнетке пишат. Балаң тиги тууган менен болгон мамилеге пишат. Балаң мээнетке пишип, ошол эле учурда ананын баласы сенин үйүңө келип иштеп бербесе дагы, сенин балаң анын үйүнө барып иштесе, зато сенин балаң эртең абасынын үйүндө иштеди. Эртең башка жерде да иштеп, нанын таап кете ала турган даражада чоңоет. Ошондуктан энелер, жеңелер, балдарыңарды күйөөңдүн, кайнене, кайнатаңдын, кайнежеңдин, башкаңдын үйүнө ишке кетип атса, кызгана бербегиле. Жөнөт иштесин. Бушсын. Дагы бир 15 мүнөт убакыт берели. Бул жакта суроолор көп экен, кыска жооп бергенге аракет кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум. Биз турмуш курганыбызга 4 жыл болду. Калың жагынан апам нааразы азыркыга чейин. Жок дегенде эне сүтүн жашына бербейби дей берет. Ортодо эки жактын талабын талаша албай калдым. Не кылам, дин боюнча кандай? Эне сүтүн бербесе жашатпайм дейт. Бисмилла. Бербесе мейли дейт. Албетте, бул эми чындап айтайын, апаңызга акыл үйрөткөнгө али жашмын, бирок кимдир бирөө акыл айтсын. Калыңын 40 миллион берип, 40 күн жашабай, бир тээп баласын ажыраштыра берген толтура кайненелер бар. Зато сенин кызыңа калың бербесе да, бериптир азыр эле ошол маалда өзүңөр кеңешкенсиңер, бирок бул көйгөй проблемага кызың менен күйөө балаңды аралаштырбай, Кудагый менен өзүң чечип ал. Балдардын тиги бактылуу тиги жашоосуна аралашып алардын жүрөгүн сыкпаңыздар энелер. Бул өтө маанилүү. Бир. Экинчиден, урматтуу энелер, суранам, бүгүн кызын берген энелерге аябай боорумачы. Кызын берип алып, ошол жерге жашап кетсе экен, калып кетсе экен, калың бербесе да мейли, ой, эптеп эле жашасынчы, менин кызыма деп ушинтип кыйналып аткан кайнелер толтура. А сиз болсо калыңын эне сүтүн бербесе нааразымын деп, эне, сиз кандай энесиз ай? Кызың ошол жерде сиңип, кызың кадыр баркы барып, ошол жерде бактылуу жашап атабы? Ушуга шүгүр дебейсиңби? А сен эне сүтүн берди, калыңын берди. Та берген экен, болгону аз берди, нааразы экенсиң. Көбүрөөк алдың, көп болсо шуба кийесиң да, көп болсо. Бирок унутпаңыз. Азыр боптур барып көндүрүп, мына сага эне сүтүңө деп туруп, бир зайчик, бир камерини же паланча $1000 жаныңа таштап коет, кызыңды кулдай кылып иштетет. Калайсың ушуну? Ой, эне сүтүн экесе калган эненин кызы, отурмаяка десем, не дейсиң? Ой, эне сүтүн мага талап кылган эненин кызы, элиң отурайын десем, не дейсиң? Ушу сөздү каалайсыңбы? Кааламайсың да, туура эне. Ошон үчүн урматтуу энелер, анчалык болбойлучу коюңуздар. Бул өтө маанилүү. Албетте муну кызы айта албайбыз энелерге, бирок кыздардан суранам, адеп менен апа деп эне балача сүйлөшүп баарлашып, зато мен ушундай деп айтыңыз. Эми бул жерде дагы бир маселе, күйөө балага кайтайын, аталарга кайтайын. Аталар. Кээде ушундай күйөө балдар бар. Энесине, кайненесине апа дегенден тартат. Мен кайненемди апа дей албайм деп өзүнчө. Неге апа дей албайсың? Апа де. Кайнатаңды ата де. Неси бар анын? Сенин аялың, сенин апаңды апа деп атат го. Сенин атаңды ата деп атат го. Сенин ата-энеңди кайната деген жок го. Ата апа деп атат, сен да апа де.
кандай эле сенин аялың сенин ата-энеңе мамиле кылып аткандай, сен да кайнене, кайнатаңа мамиле кылып, эң жакшы адеп ахлакты көрсөтү бер. Ар дайым атоо деп мамиле кыл. Ушуну үйрөнгүлө күйөө балдар. Эгерде күйөө бала кайненеңе апо деп улам каттап, улам барганда көңүлүн алып турганыңда, азыркы эне нааразычылыгын билдирбейт эле. Эне сүтүн албадым деп нааразы болбойт эле, аз алдым дебейт эле. Эне сүтүн албасам да, зато шундай сонун акылдуу күйөө балам бар, пай деп отурмак. Демек бул жерде ар түрдүү пикирлер келе берет экен. Ошондуктан албетте чукулап барсаң көрүнө берет. Андан көрө ката кемчилик жаап, жакшылык ашыра берели иншалла. İnşallah. Peygamberimizin bir hadisi var ki bardık kata dünya suyusundan gelip de çerçinde öyle dünya suyusu gede birbirlerine de buzuluşuna sebepleri boladı. Allah'ım oşundaylardan saklasın. Men oylayım hazırkı kele turan soruğa da jorda cevap verdiğiniz degan oyumdamın. Assalamu aleykum. Kuyum ayavay jakşı adam ilimi var. Birok menin jakşı adam birok ilimi var de. Birok menin ata-enemge sıylabayt. Kanday çara kıldınsam bolup ата-энем башка агымда болчу. Алар кафыр деп ошонайынан көп талаш тартыш болот дейт. Азыркы сиздин жооп берген бул жерде дагы бир нерсени кошумчалайын. Албетте бул аталарга тиешелүү. Эгер күйөөңүз жаныңызда болсо кулак салсын, уксун, болбосо ушул жообумду уктуруп коюңуз. Урматтуу күйөө, аялыңыздын ата-энеси кафир болуп кетсе да, ошол аялыңыздын дүйнөгө төрөлүшүнө ошол ата-эне себепчи болду. Аллах Таала ошолорду себепчи кылбаганда бул аял сизге келбейт эле. Demek sebepçi oldu. İmanınız uşunçalık aşıp taşıp atkan bolsa, ilminiz uşunçalık aşıp taşıp atkan bolsa, oşu kafirde imanга keltirişine sana jardan berbeyiz mi? Anken ayalыңыздын ата-энеси go. Demek mamileni jakşı kılыңыз. Jakşı mamileni daha da küçöte бериңиz. Sizdin mamilеңизден ulan dinden kaytıp, jaman dinden kaytıp, İslam dinine girip, sizdin mamilеңизден ulan oşol ata-ene da jannatka kirişine sebepçi olup kalыңыз. İnşallah. Siz de Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'deki ata-enege tiyişeli bulungan, misal üçün ata-enegerge uftağı debegile dep aytılgan ayatlar turmuş kurgandan keyin sözsüz türde kaynatana da avtomatik türde ötörünü unutmamız gerek. En to'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum, mening yo'ldoshim eng to'g'ri aytasiz. Mana shu Qur'oni Kerim yo'ldoshim boshqa shaharda ishlab. Men javob berip qo'yayin. Eng to'g'ri aytasiz. Qur'oni Kerimde Qur'oni Kerimde Alloh taolo ata-enеңерге уф дебегиле деген аят бар. Мына жоопту караңыздар. Менин колумда барак. Мына ошол барак. Эми эгерде ата-энеңерге эмне үчүн уф дебегиле? Себебин айтайын. Мына ошол баракты эгерде уф десем барак кыймылдайды. Көрдүңүзбү? Барак кыймылдайды. Уф десем. Эгерде ата-энебизге уф дей турган болсок, барак эмес, ата-эненин жүрөгү кыймылдап кетет, титиреп кетет. Ошондуктан ата-энеңерге уф дебегиле. Уланта бериңиз. Assalamu aleykum. Menin yoldaşım başka şehirde işlep bir ayda bir gelip gider. Ушундай абалыбыз балдарыбыздын тарбиясына терс таасирин тийгизеби? Бирок Аллага шүгүр кыздарым сабырдуу, атасын чыдамсыздык менен күтүшөт дейт. Albatta turmuş zarılçılığı. İnşallah dua kılыңыз. Mümkün bolsunça баягындай бир жумушту сизге жакындатканга же үй бүлөсүн жумуш жакка жакындатканга аракет кылса дагы да жакшыраак болот. Бирок мунун эч кандай бир коркунучу зыяны жок. Мүмкүн болсунча ата үйгө келгенде да ушунча бир ай үйдө болбой калдым деп бир күнүн толук бир аптасын толук балким үйгө келген кезде канчалык үйдө көп болсо ошончолук көп убактын үй бүлө аялы бала чака менен болгонго жумшасын жана турмуш жагын жумушуна барып келерсин. Мунун зыяны жок иншалла. Аял сабырдуураак, кадырлуураак. Жана бүгүн техника көп, баягы көп бир топ өстү. Bir ayda gelbese de bir günde söz belgili bir saatte ata-ene katары kengешип алып, ошол учурда момундай Zoom менен көрүп тургандай, ата менен баарлашып турганды адат кылып турсак, дагы да жакшы болот. Анан балдарыңызга атаны сүйдүрүп, атаны сагынтырып, сиз болсо ата менен күндө баарлашып туруңуз, кандайсыз деп көңүл алып, бүгүн оорубадыңызбы ушундай деп, ушундай сыяктуу бир дуа менен, мейрим менен болуңуз иншалла. Анткени Аллах сактасын, чөйрөсү башкасында карап туралы, көздөн алыс болгон көңүлдөн алыс болот деген кеп бар. Көздөн алыс болуп дагы көңүлгө жакпаган башка аракеттерге, башка бир жактарга кадам басып кетпесин иншалла. Дуа, көп дуа кылыңыз атына иншалла. Эмне себептен күйөө калп айтат, мен кандай ката кылып атам дейт. Негизи
күйөө калп айтуу бул күйөөнүн тарбиясынан. Чындап айтайын, бул аялдын эмес, аялга чейинки күйөөнүн бала кезиндеги ата эненин тарбиясынан бул биринчиден. Экинчиден, күйөөнүн аялына кылып аткан жаман мамилеси бул ошол күйөөнүн атасынын апасына кылган жаман мамилесинин бир күзгүсү. Ошол эле учурда тескери тарабы, аялдын күйөөсүнө көрсөтүп аткан жаман мамилеси ушул аялдын үйүндөгү энесинин эрине көрсөткөн жаман мамилесинин күзгүсү. Муну унутпайлы. Ал эми калп айтуу да ушундан улам келет. Баланын биринчи орунда албетте ата энеси тарабынан да калп айтуулар болуп келген. Ал эми кийинки бир себебинин бири аялдын күйөөнүн аялга болгон ортосунда капалыктан улам калп айтуу пайда болуп калат кийинчерээк. Анткени аялга айткан менен ишенбейт, ушундай болгондон улам пайда болот. Жана дагы бир нерсени баса белгилеп кетейин, урматтуу аялдар. Кызгануу бар, исламда бар, бирок чегинен ашып кетпегиле кызганып. Чегинен ашып кетпесек. Ишенимден чыгарып алабыз күйөөнү. Ягатын барып ишенбейт да койчу. Ушу кызгануунун да чек менен чектен ашып кетпесек. Ошол эле учурда эркектерге да тиешелүү. Аялыңды кызганып чектен ашып кетпе. Бездирип алба өзүңөрдү, ортоңордогу махабатты майдалап салбагыла. Бул да өтө маанилүү. Эми калп айтпасын десеңиз, мүмкүн болушунча ортодо кеңешип, суранам, ушундай кылбасак деп, жана күйөөңүзгө дуа, муну үзбөңүз. Күйөөңүзгө ар бир жана жайнамазын салып бериңиз, тамагын дарак менен жана идиштерин, күйөөңүз жеп аткан идиш табактарды дарак менен жууп, дуа менен тамак салып берип, баягы жакшы дуа тилектер менен тамактарды жасап дуа кылып туруңуз. Жана жумуштан келген кезде келдиңизби, чарчабай келдиңизби деп бутун укалап бериңиз. Айтор күйөөгө болгон кызмат мамиле, муну аябай күчөтүңүз. Мисалы үчүн бул өтө маанилүү. Мен жеке өзүмдө албетте аялын мактаган акмак болбойм, бирок антсе да мен жумуштан чарчап келген кезде мен чарчадым, бутунду укала дейм, бутунду укалайт. Мен ушуну мисалы үчүн жакшы көрөм. Бутунду укалап жатсам, мен ошентип уктап эс алганды жакшы көрөм. Тагыраагы ушундай сыяктуу бир өзгөчө бир мамилелерди кылыңыз күйөөңүзгө. Иншалла. Ассаламу алейкум, устаз. Кудалар тууралуу дагы бир тема чыкты. Кудалар тууралуу дагы тема өткөрсөңүздөр жакшы болмок дейт. Иншалла. Бул жерден жакшы мыкты келиндерден чыгып атат. Кайненем өтө жакшы, дуба кылып коесуздарбы, ооруп тиледик. Аллахым шафисин менен шифа берсин. Эң бактылуу келиндер кайненеси менен жашаган келиндер эң бактылуу келиндер. Анткени кайненеси менен жашабайм мен, өзү жашасак болот. Ачык айтам, урматтуу келиндер, эриң менен гана экөөң жашаган келиндердин үйүнөн 2 күндө бир уруш бүтпөйт керек болсо, ачык айтайын. Кайненең менен жашап, кайненеңдин купулуна толуп, кайненеңдин көңүлүн алып алсаңчы, ого, сенден өткөн бактылуу келин жок. Ошондон ар бир келинде кайненеңдин купулуна тол, сенден өткөн бактылуу келин жок. Энелер, азыркы жаш кыздарга да айтарым, энем менен жашабаймбы, кайненем менен жашабаймбы, үйүң барбы, машинаң барбы, эшек минген баланы тоготпой, жип минген эшекке тийип атабыз да кээдечи. Ачык айтайын да, оройдо болсо айтайын. Мана ушундай байлык дүйнөнү сүйүп калган мындай бир эси жокко тийип атабыз кээ бир кезде. Мана ушундай болбоңуздар. Кыздар, көз ачалы, акылга келели. Бул өтө маанилүү. Акыркы калуу тилектер аябай көп келиптир. Алла ыраазы болсун, иншалла. Устаз жараткан жакшылыгын сизге эселеп берсин. Ата-энеңизге таазим устаз, сөзүңүздү өтө муюп уктук. Биздер үчүн дуа кылыңыз устазым. Алла таала ыраазы болсун. Эң сонунун жооп алдык деп бардыгына. Бул Хаустун китеп дүкөнү магистралдын кайсы жеринде де Шейиттер мечити бар. Убагындагы экс-президентибиз Атамбаевдин курган эмеси мечити бар эмеспи? Ошол мечиттин алдында бул Хаус деген. Мен дагы ушундай бир адатым бар. Бишкекке барамбы же Ташкент, чет өлкөлөргө барсам дагы сөзсүз түрдө китепкананы зыярат кылмай адатым бар. Бишкекке да ушу карантин болгонго чейин акыркы жолу барганымда да бул Хаусту зыярат кылдым, жана адашпасам бир $100 айланасында китеп сатып алып келдим. Ошол эле учурда Бук Хаустун өзүнүн да китептерин белекке алып келдим. Барыңыздар, Рахат Эжекеевичти же биздин атыбыздан салам айтыңыздар, буюрса скидкаларын дагы арзандатууларын да жасап берсин. Сураныңыздар, иншалла. Бук Хаустун жетекчилери да аябай берешен, жомарт кишилер. Жана мен бир макала окуп калдым. Иракта ушундай бир китеп магазиндер бар экен. Алар китеп магазин соода бүткөндөн кийин магазиндерин жаппайт экен. Ошол бойдон таштап коюп эле кетишет экен. Эмнеге десе ушундай сөз бар экен. Чыныгы илим алган
китеп окуй турган адамдар уурдабайт. Ал эми уурлар китепти уурдабайт, анысы деле алар окубайт анткени дейт да. Ансыңарындай чыныгы илимдүү адамдар китепти уурдабайт. Ал эми уурлар болсо китепке келбейт, анткени китеп алар үчүн байлык эмес. Ана ошондон иншалла Букхауска барыңыздар, Рахат эжекеден жана биздин атыбыздан салам айтыңыздар. Сиздерге мүмкүн болсо жанагындай бир арзандатууларын да жасап берет иншалла. Негизи айтат го бир мамлекетте 3 нерсе өтө маанилүү депчи. Биринчиси китепкана, экинчиси баня, үчүнчүсү канализация депчи. Канализация шаардын кирин тазаласа, баня адамдын кирин тазалайт дейт да. Китепкана болсо адамдын ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн тазалайт дейт. Иншалла бир китеп окуп калдым эле убагында бир мамлекеттин өнүгүү системасы дегенде Финляндиянын ушул бир мамлекетке кул болуп бараткан жеринен китеп окутуу аркылуу өзүнүн элин сууруп чыккан Снелман деген акылмандын эмесин окуп аябай таасирленгем. Иншалла биздин кыргыз эли дагы көптөгөн китептерди окуу менен илим билимге умтулуу менен иншалла биздин азыр күнүбүздөгү тамтуңдап араң басып бараткан мамлекетибиздин иншалла көтөрүп кетет деген ойдомун. Саныбыз аз болгонунун маанилүү эмес. Анткени ошондо фин калкы дагы өтө аз сандагы калк болгон, бирок китеп окуу менен азыр күнүбүздө дүйнөнү дүңгүрөткөн Финляндия атына ээ болуп аткандыгын дагы эске салышыбыз керек. Анан иншалла устаз агай азыр карап отурсак суроолор аябай эле көп экен. Иншалла дагы кийинки сабактарда дагы Кудай буйрса уламтанга аракет кылабыз. Бизге акырында жакшы бир дуаңызды берсеңиз, же апалардан арада чыгат бекен дуа берүүчүлөр. Иншалла бир дуа алалы иншалла. Апалар болсо дуа берсе сонун болмок иншалла. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ошо менен сабагымды жыйынтайм. Демек Рахат эжекебиздин сөзүн кошулабыз жана толуктагым келет. Демек ар бир шаардагы эң маанилүү нерсе канализация, ошол эле учурда баня жана китепкана. Канализация шаардын кирин тазаласа, баня адамдын дененин кирин тазаласа, ал эми китеп руханияттын кирин тазаласа, ошол эле учурда китеп окубаган адамдар өзүнүн пикирине ээ болбойт. Ал эми өзүнүн пикирине ээ болбогон адамдарды башкалар башкарып жүрөт. Ошондон башкаларга башкарылбайын десек, башкаларга шайтанга, нафсиге баш ийбейин десек, анда илим алалы, китеп окутуралы иншалла. Алла Тааладан ыраазы болсун. Дуа алалы иншалла. Дуа берчү апалар бар бекен арабызда? Микрофонду жандырып алып дуа берсеңиздер сонун болот иншалла. Болбосо байке сиз өзүңүз жакшы дуаңызды берсеңиз. Анан Кудай буйрса дагы 2 күндөн кийин дагы сабак болот. Анын рекламасын да чыгарабыз. Макул болсо Идрис агайыбыздан алабыз. Болбосо дагы көптөгөн психолог, башка агайлардан да иншалла сабактарды алабыз Кудай буйрса. Иншалла. Байкем качан болсо даяр иншалла биздин. İnşallah. Biz hazırız yani. Tepe tepe kullanabilirsiniz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aylanmayın İdris balam. Ömrün uzun olsun. Amin. Allah Teala'm geç yolunda ömrün uzun olsun. Amin. Şu sen kulağına şu karşı oturağız. Balam. Allah razı olsun. Allah'ım şu Allah'tan niye жақсылықтар тілесең, шунун баарын Аллам өзү кабыл кылсын. Ömrün uzun bolup, ilimin küçüp, şunday ustaz bolup, бүт канайым кыргыз элинин баардыгы сени баары жакшы көрөт алтыным. Алтыным. Ömrüңө береке, şu ilimin күчөй берсин. Бүт балдардын баары İdris kopya болуп калса экен эле айып. Амин. Allah razı olsun. Amin inşallah. İnşallah. Aldınız emin inşallah. Sabahta Kuday birse de bulantı. İnşallah. Baldardım bari. Ağay bilemizge bereket inşallah. Anda niyetler menen yaşagan bolsanız Allah'ın bardıq niyetlerinizi bergen bolsun. Amin. Allah razı olsun. Kaçkan ecilerge, apalarga, sindilerge, bütünle şu Zoom'a kaçkan katışucularga barınızlarga Allah razı olsun. Akınızlarga girgen bolsun. Akınızlarda da bulunuzlar. İnşallah. İki sabahta görüşkönce Allah'a emanet olunuzlar. Amin. Yaştırınızdan inşallah. Aleyküm selam.
Урматтуу Instagram достор, өзүңүздөр байкагандай мен Zoom аркылуу да сабак өтүп жаткам. Мына ошого байланыштуу көп сурооңуздарга жооп бере албадым. Антсе да биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Алла таалам ыраазы болсун. Сабактын жарымында свет өчүп калды, ошентсе да сабак улана берди. Жакшылыктарда көрүшөлү достор. Интернетте илим алуу үчүн колдонолу, Instagram'ды илим алып, жан дүйнөбүздү жакшы жакка өзгөртүү үчүн колдонолу иншалла. Жөн эле чукуп, жөн эле ушакташып, гыйбатташып, бирөөнүн жаманын жайылтканга колдонбой, жакшылыкты жайылтып, жакшы адамдардын көбөйүшүнө, жамандардын жакшы жакка өзгөрүшүнө себепчи боло тургандай деңгээлде колдонолу буюрса. Алла таалам ыраазы болсун. Чоң рахмат, жакшылыктарда көрүшөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.